बैंक ऑफ पंजाब दे एकेडमिकली वो मास्टर सीगे कंपनी लॉ च ते अपने प्रोफैशनल लाइफ तो बाद नाल वो कौम लई और पंजाब लई हमेशा ही समर्पित रहे अपने जीवन विच। ते जदों उन्हां दा काल चलाना होया वो श्रोमणी अकाली दल अमृतसर विच बतौर सकत्तर जनरल आपदी जिम्मेवारी निभा रहे सन। वो डायलॉग विचार दे विच बहुत विश्वास रखते सी। वो बिलीव करते सी भाई कदी भी गल टुटन नहीं देनी चाहिए। जिथे उन्होंने सरदार कपूर सिंह दे सरदार कपूर सिंह की रहनुमाई उन्होंने अपना विद्यार्थी जीवन बतीत किया। जिथे वो संत जरनैल सिंह के उपासक सी उन्होंने बार बार मिलिया करते सन। वो नाल ही शेख अब्दुल्ला साहब नाल बहुत क्लोज सी। वो ਜਿਹੜੀਆਂ दिल्ली सेंट्रिक ਧੁਰਾਂ ने हिंदुत्वा ਦਾ एजेंडा लैके ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ भी हमेशा डायलॉग च ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। चाहे लाल कृष्ण अडवाणी सी, नितिन गडकरी सी, कपिल सिब्बल सी, अहमद पटेल सी, इन्हां सारियां नाल उन्हां दा पर्सनल राबता सीगा। बट वो आज़ादी लई उन्हां दे कण कण विच आज़ादी, कौम की आज़ादी, मनुखता की आज़ादी सी। और त्रासदी जिहड़ी कौम की और पंजाब की ये है कि स्टेट एक नैरेटिव बिल्ड कर दिंदी है। वो जिहड़ी स्टेट नैरेटिव बिल्ड करती है, मैनू इस गल कोई संकोच नहीं कहता। उस नैरेटिव ते जिहड़े बौने भौतिक तौर पर बौने कद दे लोग ने वो उस नैरेटिव ते प्ले अप करते हैं, उस विख्यान ते चलते हैं। पिछले 70 साल साडी बार बार सोच, थॉट प्रोसेस और पढ़ाई, रीडिंग हैबिट, अज का नौजवान पंजाब का पढ़ता नहीं है। मेरा ख्याल कोई अखबार भी नहीं पढ़ता। लाइब्रेरीज जानियां बंद हो गई। चाहे गुरु नानक साहब का फलसफा उदों वेख लो, हिंदुस्तान दे विच जिहड़ी अवेयरनैस एकेडमिक अवेयरनैस सब तो पहला बंगाल च आई, वो भी पढ़ाई करके आई, वो भी एक थॉट नाल आई, एक डायलॉग नाल आई। प्रधान साहब सरदार सिमरनजीत सिंह मान पिछले 2-3 साल तो कह रहे सी भी उन्होंने असली श्रद्धांजलि गुरु साहब महाराज के अगे अरदास तो उपरंत एक थॉट प्रोसेस, एक डायलॉग इवॉल्व करने की लोड़ है। चाहे वो किस विचारधारा का होवे, डायलॉग जरूरी है जे कौम का, पंजाब का और मनुखता का कुछ करना है। उस डायलॉग नूं एक प्लेटफॉर्म देने लई असीं पिछले साल भी उपराला किया। उदों असीं किसानी संघर्ष बारे जिक्र किया। अज बहुत एक जिहड़ी स्टेट हैगी है
ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਟੋਲरेंस आ गई और डायलॉग बंद हो गया। किसानी संघर्ष का जदों कलमिनेशन होया, आप जी ने देखा भी स्टेट ने किसी नाल कोई डायलॉग नहीं किया। कानून बनाने लिए भी यूनीलेटरली कानून बनाते, कानून खत्म करन लग्या भी यूनीलेटरली बनाते। ना थोड़ी गल सुनी जाती है, ना तुसी कट सकते हो जिहड़ा स्टेट का सिस्टम बन गया। सो ये एक उपराला है जिहड़ियां पंजाब पक्षी कौम पक्षी धिरां ने जिहड़ियां आज़ाद सोच रखदियां ने, चाहे उन्हां दा इडियोलॉजिकली उन्हां दी जथेबंदी दा चाहे निशाने कोई वख होण, बट असी एक प्लेटफॉर्म जथेबंदियां तो उपर उठ के पंजाब नूं और कौम नूं देना चाहुंदे हैं, जिथे अकैडमिक एंड नवा थॉट उभर सके। इसे ही उपराले लई एक नैरेटिव स्टेट का, एक नैरेटिव लोकां दा। स्टेट का जिहड़ा नैरेटिव सीगा वो जिहड़ा कंट्रोल्ड प्रिंट एंड इलैक्ट्रॉनिक मीडिया पिछले 40-50 साल तो बिल्ड कर रहा सी, ते जिहड़े उच्ची सोच वाले लोग, नवेकली गल करने वाले लोग, जिहड़े स्टेट के नैरेटिव नूं नहीं बाय करते सी, उन्हां लोकां नूं स्टेट हाशिए ते तक दिंदी है। जिन्हां ने पिछले 30-40 साल इस स्टेट च गवर्नमेंट्स बनाईयां, एंड ये कला पंजाब का दुखांत नहीं है, ये जिन्हां नॉन हिंदी स्पीकिंग जिहड़े लोग हिंदी नहीं बोलते, चाहे वो कश्मीर है, चाहे वो ईस्ट है, चाहे वो तमिलनाडु है, उन्हां सारियां दा दुखांत है। सो सानू अज युग बदल गया है, बदल गया है बिल कर पंजाब पक्की होवे और स्टेट के नैरेटिव नूं काउंटर कर सके। सो ये थॉट प्रोसैस नाल असीं ये उपराला शुरू किया हैगा। अज स्टेट विद इंप्यूनिटी लॉज नूं तरोड़ मरोड़ रही है। ईवन तुसी देखो पार्लीमेंट च कोई डिस्कशन नहीं है, किसी लैजिस्लेचर च कोई डिस्कशन नहीं है। सो असी इनू सारे नू एक फाउंडेशन बनाना चाहते हैं आने वाली पीढ़ियां लई, आने वाली नस्लों लई। डिस्कशन एंड डायलॉग दा प्रोसैस एक कंसिस्टेंटली लोकां दे विच जिहड़े स्टेक होल्डर्स ने, स्टेट दे, कम्यूनिटी दे, सोसाइटी दे, उन्हां दे विच इनिशिएट होवे ते इहदी असी इनू एक नैरेटिव बिल्ड करके इंटरनैशनली जो साडियां लोड़ां ने, जो साडे हक हकूक ने, उन्हां बारे गल कर सकीए। सो ये मैं थोड़ी जी इंट्रोडक्शन देनी चाहिए भी इहदे विच साडा पिछे असेंस की हैगा। अज साडे कोल बड़े चुनिंदा स्पीकर्स ने, फरूकी साहब ने, मुस्लिम फैडरेशन ऑफ पंजाब के प्रधान ने, प्रोफैशनली एडवोकेट ने, सरदार करनैल सिंह ने, रिटायर्ड सैशन जज ने, कानून के माहर ने, सरदार इमान सिंह मान ने, सरदार सिमरनजीत सिंह के सपूत जरूर ने, बट ये अपने आप दे विच एक बड़ी मॉडर्न एंड न्यू थॉट रखन वाले नौजवान ने।
खैर असीं हुण जिन्नी कि एज दे नौजवान तो नहीं कहना चाहिए बट द नेक्स्ट जनरेशन सिमरनजीत सिंह ने वकील साहब ने ह्यूमन राइट्स ते इन्हां दा बहुत काम है। डॉक्टर गुरप्रीत सिंह संधू मैं इन्हां दे बच्चों वर्गा। मिसिस संधू ने मैनू पढ़ाया स्कूल ते असीं हुण भी करी टीवी डिबेट्स ते हुण ते इन्हां तो मैं हमेशा ही सिखदा रहना। प्रधान साहब दे पुराने अजीज ने अजकल वाइस प्रेजिडेंट ने पंजाब प्रदेश कांग्रेस दे। सरदार मान नीड्स नो इंट्रोडक्शन। सो ये साडे चुनिंदा माफ करना साहब परमजीत सिंह सॉरी डॉक्टर प्यारे लाल गर्ग सोशल एक्टिविस्ट रिटायर्ड pediatrician if I am not wrong doctor साहब from Medical College Patiala and गर्ग साहब दे जेड़े व्यूज़ ने वो बड़े रेवोल्यूशनरी ने फॉर पंजाब। जे स्टेट इन्हां दे व्यूज़ सुन ले और उन्हां ते अमल करे मेरा ख्याल है विदाउट क्रिएटिंग एनी कॉन्ट्रोवर्सीज पंजाब का बहुत भला हो सकता है। बट सैडली द वॉइसेस आर नॉट हर्ड। ये आवाज़ों नूं सुनिया नहीं जाता। सो ये ब्रीफली हैगा ने मैं भुल गया साहब परमजीत सिंह ये जमशेदपुर झारखंड तो आए ने अज इत्थे साडे नाल अपने विचार साझे करनगे। सो अपने कोले डिफरेंट बैकग्राउंड्स डिफरेंट थावां तो अज पहुंचे हो सारे आपदा जी आया नूं ते मैं अज दी हुण विद योर परमिशन सारियां दी अज दी हाउस की शुरुआत करना चाहांगा। सब तो पहला मैं सरदार सिमरनजीत सिंह एडवोकेट नूं कहांगा कि आके अपने पॉइंट्स एंड विचार रखें। सरदार सिमरनजीत सिंह ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੈਗਾ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਫਰੀडम ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ ਉਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹਿਜ਼ਬ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਸ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਨੇ और मोर ओवर UN का एक विंग है जिसका नाम है द यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इनफॉर्मेशन ऑन रिलीजियस फ्रीडम। उन्होंने जो इंडिया का नाम है क्योंकि 2020 के विच भी उन्होंने इस गल दे विच लिया सी जिहड़े नेशनस वायलेशन कर रहे हैं रिलीजियस राइट्स की उहदे विच सूची विच इहदा नाम पाया हुआ है। और 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਰੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ highlighted that the present Bharatiya Janata Party government promotes Hindu national policies which resulted into systematic ongoing of religion freedoms। मतलब UN ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿੰਗ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ये जो इंटरनेशनल क्योंकि बीइंग लॉयर
ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਲਾਅ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਈਸਾਈ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀडम्स ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਲੀਜਨ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲੀ ਫਰੀडम ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਫੁੱਲ 9 ਬੈਂਚ ਜਜਮੈਂਟ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜਜਮੈਂਟ ਸੀ ਰਾਈਟ ਆਫ ਫਰੀडम ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ ਤੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ SR ਬੰਬਾਈ ਵਰਸਸ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਪਲੇਸ ਇਨ ਸਟੇਟ ਮੈਟਰਸ। ਸੋ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟੇਟ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਏਮ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਸੀ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨਿਟੀ ਇਨ ਡਿਵਰਸਿਟੀ। ਪਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗਰੁੱਪਸ ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ UN ਦੀਆਂ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 2021 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧਰਮਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ UAP ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ FIR ਲਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਯੋਂਡ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਫੇਸ ਕਰਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਸ 47 ਅਸੀਂ ਸਫਰਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਟੇਟ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲੀਜਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਟੇਟ ਮੈਟਰਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਕਟ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਡਿਸਓਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸੈਕਟ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਹੇਠ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਸਿਤਾਰੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਅੰਬੈਸਡਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਸ ਸੈਕਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਿਦ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੌਪ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਰਲ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਕਿ ਵੇਅਰ IAS ਅਫਸਰਸ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਗੋਸ, ਬਾਬੂਸ ਜਨਰਲੀ ਫੋਲੋਜ਼ them। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੋਈ ਟੌਪ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ IAS ਅਫਸਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਾਬੂਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਜਿਹੜੇ IAS ਆਫੀਸਰ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਕਿ ਸਟੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਮ ਪੋਸਟਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ
ਕਿ ਲਾਅ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਬਿਫੋਰ ਲਾਅ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਇਨ ਸਿਕ ਕੇਸਿਸ ਬੀਇੰਗ ਲਾਇਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ 5000 ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਸੋ ਮੋਟੋ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਬਾਏ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਲਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 12 ਅਦਰ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਟਿਲ ਡੇਟ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋ ਮੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 84 ਦੀਆਂ ਕਿਲਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਕਮੇਟੀਜ਼ 5 ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਟਿਲ ਡੇਟ ਅੱਜ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਤਕਰੀਬਨ ਦੇਖੋ 36-37 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਟਿਲ ਡੇਟਸ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਸਬਾਏ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਰ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ, ਟਿਲ ਡੇਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਰਿਪੋਰਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਬੰਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਨਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਨਸੈਪਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਆਫ ਵਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਨੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾਰਟ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ 3500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਡੈਮਨਿਟੀ ਇੰਪੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਉਹ ਕਦ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੰਡੈਮਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 'ਤੇ ਇੰਪੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਕੰਸਰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਆਫ ਵਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰੂਲਸ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਭਈਏ ਕੋਲੇ ਪਿਸਤੌਲ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦਾ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ, ਜਿਹਦੀ ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜਾਧੜ ਇੱਕ UAP ਐਕਟ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਪਰ UAP ਐਕਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੱਜਸ ਨੂੰ ਹਿਡਨ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 3-4 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸਟੇਟ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲਾਅ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੁਲਿਸ ਰੂਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਟਾਡਾ ਬਣਾਇਆ, ਪੋਟਾ ਬਣਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, UAP ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਟਿਲ ਡੇਟ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ FIR ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਰਲ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਬਾਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਤੇ UP 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਇਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਾ ਇਹਦੀ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟਸ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੀਇੰਗ ਲਾਇਰ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਅਕਿਊਜ਼ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੇਪਿਸਟ ਹੈਗਾ ਡੇਰੇ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਮਰਡਰ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਨਵਿਕਟ ਹੋਇਆ। ਵਿਦਆਊਟ ਅਪਲਾਈਂਗ ਪੈਰੋਲ ਸਟੇਟ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਔਰਤ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿਓਰਾ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ 93 years old, ਉਹਦੀ ਆਖਰੀ ਵਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿਓ। ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਕਸਟਡੀ ਪੈਰੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦ ਫੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਦਿਓ।
ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਵੈਸਟ ਆਰਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੈਸਟ ਆਰਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਰਲਡ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਰਮੀ ਡਿਪਲੋਏ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰਸ ਦਾ ਬੋਰਡ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਡਾਕਟਰਸ ਦਾ ਬੋਰਡ ਰਾਜਪੁਰੇ ਜਾਏਗਾ ਅਪ ਟੂ ਬਰੈਲ ਜੇਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 올ਡ ਏਜ ਲੇਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਦਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰਸ ਜਦੋਂ ਮਦਰ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਵੀ ਪਾਣਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ 32 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਡਿਸਪਾਈਟ ਡੈਟ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੈਰੋਲ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਪੈਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਬਿਫੋਰ ਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਚਾਰਜਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਸੀ, ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15-17 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੜਨ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲਿਓਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਡਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆਲ ਅਕਿਊਜ਼ਡ। ਆ ਮੈਂ DIG 5 ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ DIG ਨੂੰ ਕਨਵਿਕਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਇਨੋਸੈਂਟ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਾਂ ਦੇ SP ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ। CBI ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ। CBI ਨੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ SHO ਸੀ RS ਸੋਲ, ਜਿਹਨੂੰ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ CBI ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਨਵਿਕਟ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਉਸ SHO ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਕੇ SSP ਵੀ ਲਾਤਾ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 8-9 years। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ 2 ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬੀਇੰਗ ਲਾਇਰ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ DGP ਲਾਇਆ ਸੁਮਿਤ ਸੈਣੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ PLC ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ if an army officer who is facing the proceedings of court martial can be appointed as chief of army। ਇੱਥੇ ਸੇਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ CBI ਨੇ 2 ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਚਾਰਜ ਫਰੇਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਹੇ? ਫਿਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਅ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਰਸਸ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੂਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੇਖੇਗੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਲੀਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸੁਮਿਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ 9ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਇੰਗਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗਾ, ਚਾਰਜਸ ਫਰੇਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। RS ਸੋਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ CBI ਕੋਰਟ ਚਾਰਜ ਫਰੇਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਮਿਤ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨੂੰ SP ਤੋਂ DGP ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ 2012 ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨੇ 29 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਲੜਕਾ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਹੈ।
साडे हाई कोर्ट ते सुप्रीम कोर्ट ने इस गल ते मोहर लाई है कि ये गोली कंध चों बज के AK-47 दी ते फिर बंदे दे पेट चों क्रॉस कर गई। सो सिमिलर ट्रैक्स से जिमें मैं वेख रहा कि ਜਿਹੜੀਆਂ अदर मिनोरिटीज़ भी हैगियां ने, क्रिश्चियंस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਟ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਦਨ ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਅ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਸ 'ਚ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਈ ਟ੍ਰਾਈਬਲਸ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਲੀਜਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ BJP ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟੀ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਬਿੱਲ UP 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਾ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਰੇਸਸ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ ਨੂੰ ਸਨੈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੈਗਾ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਈਬਲਸ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਨਟੱਚੇਬਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਲੰਟਰਲੀ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਵੇਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 9 ਜੱਜਸ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਅਫੇਅਰਸ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਬਾਇਸਡ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। 2006 'ਚ 2007 'ਚ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਅਟੈਕਸ ਹੋਏ ਨੇ। 2006 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਲੇਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ RSS ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਫੇਸਿਸ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਅਰਾਊਂਡ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, 125 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਥੇ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ IG ਕਰਕਰੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ RSS ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ IG ਕਰਕਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਸੀ ਦੋ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਲਾਸਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ STX ਹੁੰਦਾ ਵਿਸਫੋਟ, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੜਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਿਘਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 70 ਕੁ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰੇਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਐਸੀਆਂ ਬੋਡੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਲਟ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ RSS ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਡ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ RSS ਦੇ ਟੈਰਰ ਹੈਡ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ, ਇੰਦਰੇਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇੰਦਰੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਹੋਇਆ। ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਹੁੱਡਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ BJP ਪਾਵਰ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ 2 ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ RSS ਤੇ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਅਕਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਈ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਆ, ਇਧਰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪੀਸ ਜ਼ੋਨ ਬਾਰਡਰ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੱਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪ ਦੇ MP ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਰ ਪਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ
मुसलमान हैगा, चाहे वो हिंदू हैगा, चाहे वो सिख हैगा, साडी बॉन्डिंग है, वो जी बॉन्डिंग हैगी है साडी हरियाणा क्रॉस करके ना तो यूपी वालियां नाल बनदी है, ना ही वो अगलियां नाल महाराष्ट्र वालियां नाल बनदी है। सो स्टेट कॉन्टीन्यूसली इत्थे वार नूं प्रमोट कर रही है। जिहड़ा साडा इंटरस्ट हैगा वो हैगा पीस, फ्रेंडशिप, ट्रेड वाला, क्योंकि जी इन्हां मुस्लिम कंट्रीज़ दे नाल जिहड़े 14-15 कंट्रीज़ ने अगर साडा ट्रेड शुरू हो जाता है तो जिहड़ा जिमीदार साडा साल एक किसान अंदोलन च बैठिया रहा है, जिहड़ी फसल रोल रही है, साडी फसल नहीं रोलूगी। जो ट्रेड खुलेगा, जिहड़ा पंजाब दा ट्रेड जिहड़ा वा है मेजोरिटी जिहड़े साडे हिंदू ब्रदर्स ने उन्हां दे हत्थां 'च हैगा, वो भी प्रमोट होणगे। जिहड़ा किसान हैगा ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ फसल है इन्हां कंट्रीज़ दे विच जाऊगी, मुस्लिम कंट्रीज़ दे विच सानूं वाजिब रेट मिलूगा। जे वार हुंदी है उस वार दे विच पंजाब दा हर बंदा हिट होना, चाहे वो सिख होए, चाहे वो मुस्लिम होए, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो क्रिश्चियन हैगा। मोर ओवर जिहड़ा पंजाब दे विच जिहड़े 2-3 इशूज़ हैगे ने लगातार आपां फोकस नहीं कर रहे, क्योंकि स्टेट कॉन्टीन्यूसली पंजाब दे विच एक थ्रेट पैदा करदी है। पहले मतलब दिल्ली दे विच होर पार्टीज़ कहंदियां सी कि पंजाब 'च हिंदू खतरे 'च है। उन्हें एक जिहड़ा लाला केजरीवाल है उन्हें कॉन्टीन्यूसली इलैक्शनस तो पहले स्टेटमेंट देती कि पंजाब दा जिहड़ा हिंदू खतरे 'च है, ਜਦੋਂ कि इस किस्म की स्थिति पंजाब विच नहीं हैगी, क्योंकि पंजाब के तो होर चैलेंजेस हैगे ने, जिवें साडा अराउंड 12 स्टेटां दे विच जिहड़ा वा 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ यूरेनियम आ चुके हैं। 170 ਚੋਂ 140 ਬਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਦੇ ਦੋ ਦਰਿਆ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪੋਲਿਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ UN ਦੀਆਂ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ सीरियस हैगियां ने। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं महसूस करदा कि जिवें ये अलग अलग ऑल सैक्शनस के उपर सारे इत्थे पंजाब दे विच जिहड़े प्रोमिनेंट फेसिस बैठे हुए ने, और इन्हां सारे बंदियां ने जिहड़ी वॉइस है हमेशा ही इन्हां इशूज़ के खिलाफ रेज की है। ये समा हैगा कि जिहड़ा डायलॉग है इहनूं कंटीन्यूस किया जाए। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जिन्ने भी ह्यूमन राइट्स ਨੂੰ प्यार करने वाले लोग है उन्होंने अगे आना चाहिए। ये मसले के उपर तां ही आपां कुछ कर पावांगे जे पब्लिक ओपीनियन क्रिएट होगा। वाहिगुरू जी खालसा, वाहिगुरू जी फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद सरदार सिमरनजीत सिंह, आप जी ने बड़े स्पैसिफिक इंस्टांसिस विदाउट एनी क्वाम्स लोगों के नाम लैके हाउस नाल मुखातब होए ने, दस्सिया किवें किवें स्टेट धक्का कर रही है। एक पुलिस वाले ने एक ब्लैक मैन दी धौण ते गोडा रख के उन्होंने मारता अमेरिका विच। सारे कंट्री ने और उदू बाद सारी वैस्टर्न वर्ल्ड ने ब्लैक लाइव्स मैटर शुरू करके they made sure that the guilty is brought to the book, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੀਟਡ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਐਕਸਟਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਿਲਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ आई थिंक ये टाइम हैगा ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੋਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਾਂਗਾ ਜਨਾਬ ਫਰੂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੁਬੀਨ ਫਰੂਕੀ, ਇਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੈ ਅਗੇਨ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀडम ਤੇ। ਫਾਰੂਕੀ ਸਾਹਿਬ। Respected scholars, leaders and listeners, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह।
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਿਲ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂँगा, ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਨਿੰਗ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। एक शेर दियाँ दो लाइना ने कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते तो चर्चा नहीं होता। अज वो हालात साडे माइनॉरिटीज़ दे इत्थे जिहड़े बनाए गए ने। लगातार जिहड़े मेरे ब्रदर ने पहलां दसी है गल कि UAPA जिहड़ा एक एक्ट दे जरिए किस तरीके दे नाल इत्थे परसीक्यूशन की जा रही है माइनॉरिटीज़ की, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं आंकड़े ਤੁਹਾਡੇ सामने पेश करूँगा कि 2014 तो ਹੁਣ तक ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਔਰ UAPA ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 72% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। 2014 ਤੋਂ ਅਗਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਲਗਾ ਲਈਏ ਤਾਂ 72% ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ UAPA ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੇਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਔਰ ਜੋ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ UAPA ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 124A ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਨਰਲ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕਿ ਵਾਈ ਦ ਲਾਅ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਸਟਰਕ ਡਾਊਨ। 124A ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਸਹੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਉਹ ਆਫੀਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ DGP, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਨਾਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਲਕਿ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 27 ਬੰਦੇ ਚੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਫਿਗਰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਜਾਂ 19 ਬੰਦੇ ਚੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਔਰ 18 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰਤਾ। ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਓਪਨਲੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ DGP ਨੂੰ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ ਦੋਨੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਉਹਨੂੰ DGP ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਪੀੜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜਦੋਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਵਿਡ 2020 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ CA/NRC ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਵਾਏ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਹੋਈ,
ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਝੂਠੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੈਰੀ ਨੈਕਸਟ ਜਦੋਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਮਰਕਜ਼, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਥਾਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ, ਮੁਸਲਿਮਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫਿਰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਰੈਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮਸ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਥਾਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਮਗਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿੰਮਤੇ ਮਰਦਾ ਮਦਦੇ ਖੁਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਰਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਥ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟਿਆ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਈਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਲਾਅ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ 86 ਕੇਸਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 79 ਮੁਸਲਿਮਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਹ ਜੋੜਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਕੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਅਗਰ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੋਈ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਅਗਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 7 ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜੇ UAPA ਦੇ ਔਰ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਯੋਗੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਲਗਾਏ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। और अगर मैं माफ़ी चाहूँगा अगर मैं कोई गलत हो कर कि शस्त्रन के अधीन है राज, राज बिना ना धर्म चले है। अगर राज इत्थों सानू ये चीज़ की महसूस हो रही है अज कि राज बिना धर्म किवें माइनॉरिटीज़ लई मुश्किल जिहड़ा इत्थे इंडिया दे विच इस टाइम होया जीना, तो सानू ये महसूस हो रहा है कि बिल्कुल सही और शब्दों के उपर मैं इतफाक रखता और मैं बिल्कुल वो यकीन करदा कि शस्त्रन के अधीन है राज, राज बिना ना धर्म चले। अज अगर माइनॉरिटीज़ नूं असी अगर इकट्ठे होके अगर एक प्लेटफॉर्म के उपर असी इकट्ठे होके
ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਟ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਚ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਫੇਲਡ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਮੁਸਲਿਮਸ ਐਂਡ ਅਦਰ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਫਰੋਮ ਅਟੈਕਸ ਬਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸ਼ੈਲਟਰ ਐਂਡ ਕਵਰ ਫॉर ਬਾਈਗੋਟਰੀਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਲਕਿ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਾਓ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੇ ਮੁਸਲਿਮਸ ਦੀ ਦੇਖੋ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੋਟ ਲੁਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਔਰ ਜੋ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਡਮੁੱਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਿਮਤੁਲਾਹਿ ਵਬਰਕਾਤੁਹੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ। बहुत बहुत धन्यवाद जनाब फरूकी साहब। फरूकी साहब ने गल की शस्त्र के अधीन है राज। अपने आप ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ मैं खुद फील करदा भी जिहड़ी मनुखी आज़ादी जिहड़ी इंप्लीमेंट हुई है यूनाइटेड स्टेट्स दे विच हुई है। यूनाइटेड स्टेट्स ने सैकेंड अमेंडमेंट नाल राइट टू बेयर आर्म्स फंडामेंटल राइट बनाया। उहदा बेसिस ये सी भी जदों अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई उदों ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਨਆਰਮਡ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਟੇਟ ਆਰਮਡ ਸੀਗੀ। ਦੈਟ ਵਾਸ ਦ ਰੀਜ਼ਨ, ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਸੈਕੰਡ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਟੂ ਦ ਅਮਰੀਕਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਸ਼ਸਤਰ ਕੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਰਾਜ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸਟ ਮਾਡਰਨ ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਨੇਸ਼ਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ। ਸਰਦਾਰ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਸਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਆ ਉੱਥੇ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ 1953 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, Sir, my friends tell me that I have made the Constitution, but I am quite prepared to say that I shall be the first person to burn it out. I do not want it. It does not suit anybody. Further, ਕਹਿੰਦੇ
people always keep on saying to me, oh, you are the maker of the constitution. My answer is, I was a hack. कि मैं किसी दे थल्ले किसी दे अधीन ये कीता है. What I was asked to do, I did much against my will. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਿਕਰ ਕੀ ਸੀ? What troubled Ambedkar about the Constitution of India had adopted was its inherent majoritarianism. For a permanent Hindu majority nation, he didn't think a system of majority only government was well suited. In fact, he had proposed to the Constituent Assembly an entirely different setup for India's constitution than the parliament system. ਉਹਨਾਂ ਨੇ United States of India ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ. ਹੁਣ majoritarianism ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਮੌਂਟੈਸਕਿਊ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, no tyranny is more cruel than that which is practiced in the shadow of the law and with the trappings of justice. That is, one would drown the unfortunate by the very plank by which he would hope to be saved. ਕਿ ਜਦ ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਬਰ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਜੋਰਿਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੱਟੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਚੋਂ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਫੱਟੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੋ. Moreover, no tyrant ever lacks the instruments necessary to his tyranny. Tiberius, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਰੋਮ ਦਾ, always found the judge who was prepared to sentence any person of whom he had the slightest suspicion. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ. In the time of the Republic, the Senate, which did not as a body pass judgment on specific transactions, nevertheless, through delegation of the people, took cognizance of crimes that were imputed to allies. In a like manner, Tiberius referred to this body the adjudication of all crimes which he considered an act of against his person. ठीक है ना जी? So ਇਹ ਆਪਣੇ political system ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ judicial system ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ legislative system ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਨਾਬ ਨੇ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾਏ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟਡ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ. ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਹੈਰੈਂਟ ਮੈਜੋਰਿਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ. ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੈਜੋਰਿਟੇਰੀਅਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ. ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ 'ਚ ਯੂਨੈਨਿਮਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ. ਸੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਨੈਸੈਸਰੀ ਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਦ ਓਨਲੀ ਵੇ ਇਨ ਵਿਚ it is right to rule or pass laws. ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੌਂਟੈਸਕਿਊ ਦੇ ਹੋਰ ਸੋਚ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰਸ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਹੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਣਨ ਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਹ ਹੱਥ 'ਚ ਆਪਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ. ਮਤਲਬ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ. ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਜੱਜਸ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ. ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਂਟੈਸਕਿਊ ਦੇ ਐਡਮਾਇਰਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਜੇਮਸ ਮੈਡੀਸਨ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਬਲੀਅਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਡਰਲਿਸਟ ਪੇਪਰਸ, ਫੈਡਰਲਿਸਟ 51 ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ. ਦ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਸਟ ਫਰਨਿਸ਼ ਦ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਕਸ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸਿਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ. ਐਂਬਿਸ਼ਨ ਮਸਟ ਬੀ ਚੈੱਕਡ ਬਾਈ ਐਂਬਿਸ਼ਨ. ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਸੀ ਕਿ
ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰਸ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਚੈਕਸ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੈਕਸ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸਸ ਸੀਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੋਣ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ, ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਉਹੀ ਡੈਡਲੌਕ 'ਚ ਫਸਣਗੇ ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਉਸ ਚੋਣ ਦੇ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਦਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੋਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਕੁੱਤੇ ਫੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਚੋਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਫੈਡਰਲ ਆ ਗਏ। ਹਰੇਕ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਵੈਸੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆ ਜੇ, 5 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਨਾ। ਪਰ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਐਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਆਏ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਝਾਕ ਮਾਰਨ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਫਰੀडम्स ਤੇ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੌਜ਼ਸ ਛੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਲੌਜ਼ 2 ਧਾਰਾ 19 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਕਿਹਾ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਆ ਸਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, 90 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਲੱਗੇ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿਣ ਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਹਿ ਦੇ, ਰਾਮ ਰਾਜ ਕਹਿ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਹਿ ਦੇ, ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਹੁਣ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 90 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਕਾਹਤੋਂ ਪਏ ਆ? ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ 'ਚ escape clause ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਲੇਡ ਡਾਊਨ ਬਾਈ ਲਾਅ, ਜਿਹੜਾ 21 'ਚ ਸਾਡੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਲਿਬਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਲੇਡ ਬਾਈ ਲਾਅ। ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਲੇਡ ਬਾਈ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਸਪਾ, ਟਾਡਾ, ਪੋਟਾ, ਯੂਆਪਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਆਪੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਡ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਤਾ ਇਹ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਡਿਸਟਰਬਡ ਏਰੀਆ ਐਕਟ, ਆ ਟਾਡਾ, ਆਸਪਾ, ਪੋਟਾ, ਯੂਆਪਾ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਦੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਡਿਸਟਰਬਡ ਏਰੀਆ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਜਿੱਥੇ ਵੱਸਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਾਜ਼, ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜਿਸਟ, ਕੋਈ ਲਾਅ ਦਾ ਰਿਸਰਚਰ ਜਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਜ਼ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਕੇਸ ਤੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸਟ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੀਜਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੇਕਅਪ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਤੇ ਫਰੀडम्स ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਫਿਰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਐਂਡ ਇਨਵੇਰੀਏਬਲੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਣਗੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਿਹਾ ਧਾਰਾ 25 'ਚ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਐ ਹੈ ਕਿ ਡਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀ ਬੈਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਧਾਰਾ 25 ਅਧੀਨ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ
ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਲੇਸ਼ ਗੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਮਣਾ ਅਧੀਨ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖ ਚੱਕਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਪ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਬਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਸ ਜਬਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਫਿਰ ਧਾਰਾ 14 ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ SGPC ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੇਮ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟਰਗਲ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਸਿੰਘ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਗਏ। 1950 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ 1925 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, 1950 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਜਿਹਦਾ ਟਰਮ 5 ਇਅਰਸ ਹੈ ਤੇ SGPC ਦਾ ਟਰਮ 5 ਇਅਰਸ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੁਣ 17 ਵਾਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ SGPC ਦਾ ਹਾਊਸ ਸਿਰਫ 8 ਵਾਰੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਦਿਸ ਮਰਡਰ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀਜ਼ ਆਫ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ, ਮਾਰ ਕੇ, ਲੁੱਟ ਕੇ, ਰੇਪ ਕੇ, ਵੱਢ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਿਰਨੀ ਆਫ ਦ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਆਣੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਆਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕਾਂ ਸਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਹਲਕੇ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਸੁਣੀਦਾ, ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 25 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਸ ਪਾਰਟ 2 ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿੱਖਸ ਆਰ ਅਲਾਉਡ ਟੂ ਵੇਅਰ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਕੈਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਉਰੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਣਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਗੱਤਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੇਡਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਮੈਂਡੇਟਡ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਹੱਕ ਜਸਟਿਸ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੇ ਹੱਕ ਗਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਭੇਜੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਤੇ ਜੇ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਆਸ 'ਚ ਕਿ ਸਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ, ਉਹ ਸਪਿਰਿਟ ਸਾਡੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਆਏ। ਆਪ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बहुत बहुत धन्यवाद सरदार इमान सिंह। बड़ा रैलेवेंट एंड बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दे आप जी ने हाउस के ध्यान में लियाते। मैं तो एक छोटा जिहा फैक्ट शेयर करूँगा कि जिहड़ी मेजोरिटी है इंडिया की, उस दैट स्वेयर्स बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द मैटर ऑफ द फैक्ट इज, दो सिख
ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਦੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਟੂ ਸਾਈਨ ਔਨ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਪਿਛਲੇ 72 ਇਅਰਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ 105 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਇਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸੈਕਰੋਸੈਂਟ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇਖੋ 248 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 27 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 2/3 ਆਫ ਦ federal parliament, that is the US Congress and the Senate, and ਉਸ 2/3 of the states 37 ਸਟੇਟਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਵੈਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਸਵੇਰੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਆਹੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਅਦਰ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦ ਬਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਲਾਅ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੈਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਆਹੀ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਧਰ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਨ ਆ ਰਹੀ, ਬਸ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਸੌਰੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਇਹ ਇਕੱਤਰਤਾ ਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 1943 ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲਦਾ, ਔਰ 2016 ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਉਹ ਵਿਛੋੜਾ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਏਜ 'ਚ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਤੌਰ ਜੱਜ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਘੱਟ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਜੱਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੈਨ ਜਾਤੀਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇਣ ਲੱਗੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, A person cannot convey the better title other than he has। ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੰਦਾ 5 ਵਿਗੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 5 ਵਿਗੇ ਤੇ 2 ਵਿਸਵੇ ਨਹੀਂ ਵਹਿ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ 5 ਵਿਗੇ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਨਵੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਿਸਟਰ ਫਰੂਕੀ, ਅਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਾਂ, ਉਸ ਪਾਏ 'ਚ ਮੈਂ ਨਾ ਸਕਾਂ, ਉਸ ਤਕੜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੈਂ ਤੁਲ ਨਾ ਸਕਾਂ, ਬਟ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੜਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਸੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਹਿਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਣਾ
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖਰੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦੂੰਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੁਰੀਆਂ ਇਹ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤਖਤ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ 28 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਬਟ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਖਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਹਿ ਜਾ ਯਾਰ, ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਰੱਖਿਓ ਨਾਲ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਤੌਰ ਜੱਜ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਾ ਚੁਣਿਆ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਅਤੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀडम। ਸਬਜੈਕਟ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਡ ਨੇ। ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਬੋਲ ਸਕਣ ਕਿ ਧਰਮ ਕੀ ਆ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਬਰਥ ਲੈ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਐਂਡ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਵਿਦ ਡੈਥ। ਵਿਦ ਡੈਥ ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਿਰਫ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਲਾ ਆਫ ਜੁਰਿਸਪ੍ਰੂਡੈਂਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ। ਆਫਟਰ ਦੀ ਡੈਥ ਦਾ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਹੈਜ਼ ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ। ਉਹਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੀ ਨੇ? ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਨਰੇਬਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਦ ਗ੍ਰੇਸ, ਉਹਦੀ ਆਖਰੀ ਰਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਇਜ਼ਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਰਾਖ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਫਨਾਉਣ ਦਾ ਕਿਰਿਆ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿੰਦਾ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ, ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਰੁੜੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਬੋਡੀਆਂ, ਡੈਡ ਬੋਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਰੁਲਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਡੀਸੈਂਟ ਵੇ ਨਾਲ ਬਰੀਅਲ ਪਲੇਸ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇਵੋ। ਸੋ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖ ਬਣਨ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੂਰਿਸਪ੍ਰੂਡੈਂਸ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ LLB ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ LLM ਤੇ PhD ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 7/2 ਨੂੰ ਮੈਂ 25 ਪੇਜ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬੁੱਕ ਆਪਦੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਆ। PhD ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੈ ਕੀ ਇਹ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋ ਬਣਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੂਰਿਸਟ ਆਸਟਨ, ਮਿਸਟਰ ਆਸਟਨ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 200, 400, 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸਟਮ ਸੀਗਾ, ਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਵਿਦ ਦੀ ਪੈਸੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ? ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਕਸਟਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੋਰਟਾਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਕਸਟਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਦੈਨ ਲਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਲਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਸਟਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਾ ਇਜ਼ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਆਫ ਸੋਵਰਨ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਸੋਵਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਗ ਨੇ? 3, ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ, ਦੈਨ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ। ਮੈਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਰਦੀ ਆ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੱਲ ਤੁਰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਫਰੂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਕਰੈਕਸ਼ਨ, ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਨਹੀਂ ਵੀਰਿਆ, ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਐਕਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾਨ ਬੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਨ ਬੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ? ਜੱਜ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਟੂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟ ਦੀ ਲਾ, ਜੱਜ ਨਾਟ ਟੂ ਮੇਕ ਦੀ ਲਾ, ਜੱਜ ਇਜ਼ ਟੂ ਲੀਡ, ਜੱਜ ਟੂ ਡਿਸਾਈਡ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਸਟੈਚੂ। ਲਾ ਇਜ਼ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਆਫ ਸੋਵਰਨ। ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ NDPS ਐਕਟ ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ? ਕਿਲੋ ਭੁੱਕੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ, 100 ਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ। ਬਟ ਅਕਤੂਬਰ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਾਅ ਅਮੈਂਡ ਕਰਤਾ ਕਿ 50 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਪੋਪੀਅਸ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ, ਨਾਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਓਪੀਅਮ ਸੀਗੀ 2.5 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਨਾਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ। ਮੇਰੇ ਵਕੀਲ ਭਰਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੀ ਆ ਤੇ ਨਾਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੀ ਆ, ਔਰ ਜਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ 500 ਬੰਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਤਾ। ਇਸੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟੈਚੂ ਨੇ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 50 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਭੁੱਕੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੱਢ ਦੇ, 2.5 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਫੀਮ ਆ, ਕੱਢ ਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਫਰੂਕੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੌਬ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੋਵਰਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇ? ਤਿੰਨ ਕੀ ਨੇ? ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਥਰਡ ਹੈਗੀ ਆ ਕੀ ਪਤਾ? ਕਰੈਕਸ਼ਨ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ? ਉਹਦਾ ਇਕੁਅਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਦੈਨ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਤਾ। ਇਸ ਜੂਰਿਸਪ੍ਰੂਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰੈਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਉਸੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹਨਾਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਆ, ਕੈਦੀ ਦੇ ਲੀਗਲ ਔਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਨ 17-18 ਦੇ ਵਿੱਚ 1740 ਕਸਟੋਡੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 140 ਸਮਥਿੰਗ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ 1600 ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਸਟੋਡੀ ਡੈਥ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੀ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫੂਡ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਫੂਡ ਤੇ ਕੱਪੜਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੀਗਲ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 39A ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜੋ ਐਡ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਲੀਗਲ ਏਡ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਫ੍ਰੀ ਲੀਗਲ ਏਡ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਰਫਤ, ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮਾਰਫਤ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਰਫਤ, ਬਤੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਜੁਰਮ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਵਕੀਲ ਅਸੀਂ ਡਿਪਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਇਨਮੇਟ ਆਊ ਘਰ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੋੜ ਦੂੰ ਗੱਲ ਕਿ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ DGP ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਰਸਸ ਯੂਪੀ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਵਰਸਸ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਫਰੂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੂਜੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ DGP ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਰਿਵੇਰੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੋਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣੇ ਸੀਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰੇ ਵਾਸਤੇ, IAS ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਾਨਯੋਗ ਨੇ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। 2006 ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਓ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬੋਰਡ ਬਣਾਓ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੈਨਿਓਰ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਫਿਕਸ ਕਰੋ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਉਹਦਾ ਵੱਖਰਾ ਬੋਰਡ ਬਣਾਓ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਬੋਰਡ ਕੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪਾਵਰ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਠਿੰਡਾ ਕੀਤਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰਹੇ ਆ ਜੱਜ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਕੋਈ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜਾਂ ਕੋਈ IAS ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਕਰਤੀ। ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੀਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ, ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਅਲਾਉਡ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੋਟਾ ਦੇਤਾ ਮਠਿਆਈ ਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ, ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ, ਸੋ ਮੈਨੀ ਕੋਟਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜ ਕਰੂਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਇੰਚਾਰਜ GM ਲਾਉਣਗੇ, DM ਲਾਉਣਗੇ, ਜੋ ਅਹੁਦੇ ਆ ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਤੇਲ ਪਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤੇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਦੇਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਊਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ, DGP ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਹ ਕੁਛ ਕੀਤਾ 2006 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਬੂਰ ਪਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਊਂਗਾ 5-4 ਮਿੰਟ ਵੱਧ। ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜੇ ਪਿਆਰ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ 2 ਮਿੰਟ ਲਾ ਦੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਰੀडम ਇੱਕ ਨਹੀਂ 100 ਮੈਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 100 ਮੈਨੀ ਗਰਾਊਂਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਗਰਾਊਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਹੈਗਾ, ਰਿਲੀਜਨ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈਗੀ ਆ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਕਹੂੰਗਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਰਤ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਨਾਉਂਸ ਕਰੂੰ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਾਵਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ? ਨੰਬਰ 2, ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੈਗਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਣ। ਬਟ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਆ, ਤੇ ਗੁਰਬਚਨ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋਤੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਿਆ। ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ
ਉਹ ਗਵਾ ਗਿਆ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਭਾਰਤ ਮੀਨ? ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਚੱਲਦਾ ਵਾ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡਾਲੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਲੈਕਚਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਰੂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਬਰਾਬਰਤਾ। ਜੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੜਕੀ ਡਿੱਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 302 ਦਾ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਰਗ ਸੀ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਲੜਕੀ ਡਿੱਗ ਬੱਸ 'ਚੋਂ ਛੁੱਟਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਰਫਾ ਦਫੀ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਉਦੋਂ ਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਕੁਅਲ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਆਨਰੇਬਲ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਭਈਏ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਝੋਨਾ ਲਵਾਈ ਦੇ 320 ਰੁਪਏ 350 ਰੁਪਏ ਮੰਗ ਲਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਉਦੋਂ ਲਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਉਦੋਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਕੱਲੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੇ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਤਲਾਨੀ ਪਿੰਡ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ 1991-92 ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੀਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੋਣ ਹੋਈ, 92 ਦੀ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੀ, 92 ਚੋਣ ਹੋਈ ਔਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 9-10 ਬੰਦੇ ਜੋ MP ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੁਲਾਰਾ, ਬਿਮਲ ਖਾਲਸਾ ਔਰ ਜਗਦੇਵ ਖੁੜੀਆਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ 89 ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ, ਨਹੀਂ ਐਂਟਰ ਹੋਏ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਖੋਰਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੌਕੇ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਥੋਂ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਇੱਥੇ 10% ਹੀ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ 68ਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ 68 ਸਾਲ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬਰਨਾਲੇ ਕੋਠੀ ਆ। ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ 99-90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ PA ਆਏ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਮੈਡਮ ਸਰਦਾਰਨੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਸੀਂ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਪੀਚ ਦਵਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, 17 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, 10 ਸਾਲ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਕਰ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਕਰ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇਨਫੋਰਸ ਹੈਗਾ। ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇਨਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਬੋਲੇ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹਨੇ 1970 ਵਿੱਚ 1.5 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਬੋਲਿਆ? 1970 'ਚ ਮੈਂ 8ਵੀਂ ਸੀਗਾ ਔਰ 1.5 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਪੱਟੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ 'ਚੋਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਕੋਠੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੈਗਾ,
ਜੋਏ ਵੀ ਜੱਜ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਕਿਰਤ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਉਨੇ ਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ। ਮੈਂ ਕੈਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕੁਝ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ 1974 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਸੀਗੀ ਜਮਨਾ ਚੌਧਰੀ ਵਰਸਸ ਸਟੇਟ ਆਫ ਬਿਹਾਰ। ਜਮਨਾ ਚੌਧਰੀ ਵਰਸਸ ਸਟੇਟ ਆਫ ਬਿਹਾਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ is not to booster the prosecution for the purpose of conviction, but करना की चाहिए? The police should place on file unvarnished crime, कि जो असल होया ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਂਟ ਸ਼ੇਡ ਤੋਂ ਰੰਗ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਡੀਐਸਪੀ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਹਲਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਤਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਡੀਐਸਪੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਪੀ ਪੱਕਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸੀ ਮੈਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਬਦਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਈਪੀਐਸ ਦਾ ਜੇਕਰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਰਹੇ, ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਸਪੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਸਕਾ ਸਾਲਾ ਵੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਐਸਐਸਪੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਬੰਗਲਾ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਪੈੜਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੈੜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਘੁੰਮਣਾ, ਅੰਦਰ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4.5 ਸਾਲ ਬਤੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈਡ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੇ ਪਰਮਿਟ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਲੇਬਰ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡਿਊਟੀ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਟੌਪਿਕ ਕੋਈ ਟੇਢਾ ਮੇਢਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਹੋ। ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਮਨਾ ਚੌਧਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 मैं 2 मिनट च निबेड़ दूंगा। आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर ला ये कहता है और इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर ला ये सानू दिंदा हैगा किहदे वास्ते? टू द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया। जिहड़ी गल मैं कहनी चाहुंदा कि कल्ले भारतीय वास्ते नहीं, जिहड़े विदेशी आउंदे ने उन्हां वास्ते भी हैगा। अगे आर्टिकल 15 वो कहता डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी रिगार्डिंग दी रिलीजन, कास्ट, सैक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। एक संविधान की आर्टिकल 15 च ही है, पर वायलेशन तो मित्रों पिंड पिंड हो रही है। वायलेशन तो पिंड पिंड हो रही है। कदे पिंड का अनुभव देखो, मैं हुण भी 2 रात पिंड कट के आया। मैं ਸਿੰਘੂ बार्डर ते 19 फरवरी नूं 20 फरवरी ਨੂੰ 21 फरवरी ਨੂੰ 3 ਰਾਤਾਂ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਊ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬੋਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਣ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਸਟ, ਰੇਸ, ਸੈਕਸ, ਬਟ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਆਰਟੀਕਲ 17 ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਅਨਟੱਚੇਬਿਲਿਟੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਰਿਲੀਜਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਮ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ, ਫਰੀडम ਟੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿਊਜ਼, ਅਸੈਂਬਲ ਹੋਣਾ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਔਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਆਪਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ
ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 20 ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਫਰੂਕੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਗੱਲ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮਾਰਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੂਏ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਹਾਂ ਉਹ ਐਕਟ ਲਾਦਾ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਤੇ, ਨੋ ਅਪੀਲ ਨੋ ਦਲੀਲ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟੀਕਲ 20 ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਐਕਸ ਪੋਸਟ ਫੈਕਟੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਲਾ ਆਫ ਲੈਂਡ ਅੱਜ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਜੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜੱਜ ਜਿਹਨੇ ਸਜ਼ਾ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਕਰਤੀ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਤਾ। ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਮੇਰਾ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਕਰਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਾਕਾ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇ। ਗੱਲ ਆ ਕੋਈ, ਇਹ ਕਿਆ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਐਸੀ ਵਰਗ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਘਰੇ ਭੇਜਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਆ ਉਹ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਮਿਨੀਮਮ 3 ਸਾਲ ਸੀ ਦਸੰਬਰ 14 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦਸੰਬਰ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਕਰਤੀ। ਉਹਨੇ ਸਜ਼ਾ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਜੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੀ ਨੇ ਅਪਾਇੰਟਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਕਾ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਜੇਕਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਫ ਲਿਬਰਟੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 'ਚ ਆ ਹੀ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਵਾਸਤੇ, ਸਲੇਵਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ, ਕੌਨਸੈਂਸ, ਮੋਰਲ ਕੌਨਸੈਂਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ। ਦੈਨ ਆਰਟੀਕਲ 26 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜਨ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 650 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੂਬਹੂ ਵਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਵਰਤੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਮਾਨਤਾ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ। ਇਹ 650 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ, ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਬੀਰ ਭਗਤ, ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ, ਸਦਰਾ ਕਸਾਈ, ਸਦਰਾ ਭਗਤ। ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹੱਲਾ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਕੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਮੈਂ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਏ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੂੰਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਨਾਰਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਮਾਨਤਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅੱਗੇ ਕਿਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਇਆ? ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੱਕ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਸੀਸ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਤਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਰਗ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਪਰਖੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੁਜਰਮ ਕਨਵਿਕਟ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਜੁਰਮ ਲਈ 2 ਵਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਓਨਲੀ ਵਨ ਟ੍ਰਾਇਲ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ IPS ਕੀਤੇ ਆ, ਉਸ ਮੌਕੇ IPS ਪੰਜਾਬ ਬਣਨਾ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਬਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਸ਼ੇਰਨੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਔਰ IPS IAS ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਆ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜੇਕਰ 24 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 29 31 ਐਕਟ ਆਰਟੀਕਲ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ? ਆਰਟੀਕਲ 32 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈਗਾ, ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬੜਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮਾਲਕ ਖੜ ਜਾਣ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਾਇਮ ਆ ਗੱਡੀ। ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਮਿਲੇ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। ਸੋ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਜੱਜ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਖਤ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਤਖਤ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਲੈਟਰ ਦਿਖਾऊं ਨੰਦੇੜ ਤਖਤ ਦਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਮੈਂ ਉਥੋਂ ਦੀ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦਾ ਗਾ। ਉਥੋਂ ਦੀ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬੈਗ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜਦਾ। ਔਰ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਜੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰੀ ਵਕੀਲ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲਓ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਚੇਚਾ ਮੇਰਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 1 ਦਿਨ 'ਚ 200। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਟੁੱਟ ਗਈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜੀ ਕਿ ਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਵਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਪੀਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣਾ ਵਰਡ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 1:45 ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ। 15 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਸਟਿਸ TS ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਉਹ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ, ਵਕੀਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਸੀਗੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਜੂਨੀਅਰ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਈ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 82 84 85 88 90 ਦਾ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਜੋ 5 ਵਜੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ, ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ 10 ਮੁੰਡੇ ਸਵੇਰੇ ਮਾਰਤੇ 8 ਵਜੇ, ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਬੱਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ, ਮੁਕਤਸਰ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾ ਕੇ 20 ਬੰਦੇ ਮੋਨੇ ਮਾਰਤੇ। ਉਹ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ 1984 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦੇ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਅੰਗ ਆ। ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਮਰ ਗਏ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਰਮੀ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਕੇਰ ਸਿੰਘ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਗਏ, ਉਹ ਜਨਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਸ ਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ। ਡਾਕਟਰ ਢਿੱਲੋਂ। बड़े सत्कारयोग दोस्तों,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧ ਗਈ ਆ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਸੁਣਨਾ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫॉर ਐਨੀ ਪਰਸਨ। 17 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਟੈਂਟਿਵਲੀ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਤਰਸ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵੀ ਤਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਖੈਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਰਡਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਬਰਟੀ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਫਰਟਰਨਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ ਸੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਡੀਕੋਡ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਕੋਡ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫੇਲਰ ਹੈ ਨਾ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਆ? ਕਿਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਿੱਖ? ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਕੌਣ ਸੀ? ਗਾਂਧੀ ਸੀ, ਨਹਿਰੂ ਸੀ, ਪਟੇਲ ਸੀ, ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਕੇ ਸੋਚੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ। ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਨਲਾਇਕੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਕਿੱਡੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ 2 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ PhD ਕੀਤੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚੋਂ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚੋਂ ਕੀਤੀ। ਹੀ ਆਲਸੋ ਫੇਲਡ ਮਿਜ਼ਰੇਬਲੀ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਡੀਕੋਡ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਗਾਂਧੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਇੰਡੀਅਨ ਕਰੰਸੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਰੰਸੀ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਬਿਠਾਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਲਮੁਖੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਕਾ ਜਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਸਿੱਕਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਬਾਹ, ਸ਼ਾਮ, ਦੁਪਹਿਰੇ, ਰਾਤ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਪੂੰਝ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਵੀ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਆ। ਮੱਥਾ ਮਾਰੀ ਜਾਓ ਜਿੰਨਾ ਮਾਰਨਾ। ਸਿੱਖ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਮਾਫ ਕਰ। ਸਿੱਖ ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਲੁਟਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਗਵਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਖੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਲਿੰਪਸਿਸ ਆਫ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਆ, ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਲਾਈਨਸ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਅੰਨੇ ਵਾਹ, ਮਤਲਬ ਅੱਖਾਂ ਅਕਲ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲੱਗ ਗਏ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਸੀ ਉਹ ਲੁਟਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਲਚਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਲਚਲ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਕੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਗ ਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਰਗ ਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ।
ਗਾਂਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਗੋਨਿਸਟ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋ, ਡਿਸਕਵਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇਖੋ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਹਿਰੂ ਜੋ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਤਰਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਕਾ ਕੌਣ ਹੋਣ ਵਾਲਾ? ਉਹ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਡੀਕੋਡ ਕਰੀਏ। ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਵਾਟ ਇਟ ਇਜ਼। ਆਮ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ, ਬੜਾ ਪਲੇਜ਼ੈਂਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਆਦਮੀ ਬਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਟੀ ਆ ਤੀਸਰਾ ਲਫ਼ਜ਼। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਆ। ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਇਕੱਠ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵੀ ਹੋਊ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਵੀ ਹੋਊ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫੰਕਸ਼ਨਰੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਮਤਲਬ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੌਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਕੌਣ ਸੈਕਟਰੀ, ਜੋ ਵੀ ਵਟਐਵਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਗਿੱਧੇ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 'ਚ ਆਈ ਆ, ਕਦੇ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ? ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂਟਲੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਾਰਾ ਲੁਟਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ NRIs ਨੇ ਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਤੇ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ? ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕਸ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਬਲਾਈਜ਼ਡ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ? ਇੱਕ ਬੀਬੀ NDTV ਤੇ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਹਰਲੀ ਸੀ ਉਹ, ਕਿਸੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਗਲਬਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ, ਐਮ ਆਈ ਰਾਈਟ? ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁੱਤ ਫੜ ਕੇ, ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਤੂੰ ਰਿਟਰਨ ਕੀ ਲਈ? ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਰਿਟਰਨ ਦਿੱਤੀ ਉਸਨੇ? ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੇ ਵਿੱਚ? तो मेरा मतलब कहना, ਹੁਣ ਡੀਕੋਡ ਕਰਨਾ ਹਰ ਆਦਮੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਪਰ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸੁਣ ਕੇ ਗੱਲਾਂ। ਇਹ ਆਦਮੀ ਕਲਟਿਸ਼ ਹੈ। ਮਾਈਂਡ ਮਾਈ ਵਰਡਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਟਿਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਕਲਟਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਦਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਐਕੂਮੈਨਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਗਲ ਬਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅੰਨਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਵੇਂ? ਆ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲਾ, ਆ ਬਾਪੂ ਆਸਾਰਾਮ, ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਲਓ, ਕਿੰਨੇ ਮਰਡਰ ਕਰ ਲਓ, ਕਿੰਨੇ ਰੇਪ ਕਰ ਲਓ, ਕਿੰਨੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਉਹ ਟੁੱਟੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਕਲਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਟ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੜੱਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਟੌਪ ਲਾਇਰਸ ਆਫ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੈਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਕੈਸ਼ ਵਾਈਟ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ। ਅੱਜ ਤੱਕ
ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਉਸਦਾ ਥੈਂਕਸ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਆ ਜਾਓ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਵਾਜੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਡੀਕੋਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਦਾਈ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਮੈਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਫਾਲੋਅਰਸ ਬਲਾਈਂਡ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾ ਲਏ ਆ, ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾ ਲਏ। ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਹਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਆ ਲੇਕਿਨ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਚਲੀਸਾ ਪੜਦਾ, ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨਕੁਨ ਆ ਜੋ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਨੂਮਾਨ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਚਲੀਸਾ ਪੜੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ, 8% ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, 8% ਆਬਾਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਰੀਜਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਔਰਤ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀ ਔਰਤ ਵੀ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 50% ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹਰੀਜਨ ਆ, ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 30-35% ਹੋਏਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ? ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲੋ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲੋ ਕਰ ਗਿਆ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲੋ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਖਬਰ, ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। RSS ਵੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈਗੀ ਐਨੀਮੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਲਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ, 10-12 ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਟਾਈਟਲ ਸੀ? ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਟਾਈਟਲ, ਕਿੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਗੇਟਵੇ ਟੂ ਹੈਵਨ, ਗੇਟਵੇ ਟੂ ਹੈਵਨ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ, ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਕੇ ਹੈਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋਗੇ, ਬਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। 80 ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨੇ, ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹ 80 ਜਦੋਂ ਹੋਏ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ 80 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰੌਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ SSP ਰਿਟਾਇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊ, ਲਾਲ ਕੁੜਤੀ ਵਾਲੇ ਸੀ ਇੱਕ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਲਾਲ ਕੁੜਤੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊ, ਲਾਲ ਕੁੜਤੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਕ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਅਪਰੂਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ। ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਬਾਪੂ ਆਸਾਰਾਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਝੱਲਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ। ਉਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਉਹੀਓ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬੈਂਡ ਵੱਜਣਾ, ਢੋਲਕੀ ਵੱਜਣੀ, ਉਹਨੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ।
ਉਹ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਬੇਗਾਨੀ ਸ਼ਾਦੀ में ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀਵਾਨਾ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ। ਦੱਸੋਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਬਾਦਲ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਚਹੇਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਲਪਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਵਕੀਲ ਆਪਣੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਝੱਕ ਜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਘੰਟਾ ਕਰ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਆ, ਉਹ ਮੋਸਟ ਪਾਵਰਫੁਲ ਆ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਗੋਡੈਸ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟੇਟ ਗੋਡੈਸ ਹੈਗੀ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ, ਜੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੇੜੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜੱਜ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਝੱਖਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਆ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਜਦੋਂ ਹੋਗੀ, ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਗੋਡੈਸ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਹੜਾ ਲਾਅ, ਕਿਹੜਾ ਜੱਜ, ਕਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ? ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਥੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਡੈਫਥ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। He was the first man who challenged the authority of the state. First man who challenged, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ, ਗਿਆਨ ਸੀ, ਸਮਝ ਸੀ ਵੀ ਸਟੇਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੂਥਲੈਸ ਹੈ, ਉਹ ਬਰੂਟਲ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਸੰਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈ। ਉਸ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ 40-50 ਸਾਲ ਤਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਸਲਾਂ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਾਜ ਆ। ਉਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ BBC ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 5000 ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ BBC ਨੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ 5000 ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ 3000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਾਜ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋਵੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ, ਦਇਆ ਹੋਵੇ, ਰਹਿਮ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? 5000 ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ। ਉਹ ਆਈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਖਬਰ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਡੀਕੋਡ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਐਨ ਏਜੰਟ ਆਫ ਦੀ BJP। ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਦਲ ਆ, ਉਹ ਹਰ ਹਫਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਚੀ ਕੇਸ ਦਿੰਦਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਹੋਈਆਂ, ਉਨੀ ਉਸਨੇ। ਤਾਂ ਹੈ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ? ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕੈਰੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗਾਹਾਂ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਘੱਟ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਲੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੈਜੋਰਟੀ 'ਚ ਆ ਰਹੇ। ਰੱਬ ਕਰੇ ਉਹ ਮੈਜੋਰਟੀ 'ਚ ਨਾ ਆਉਣ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਮੈਜੋਰਟੀ 'ਚ ਆਉਣਗੇ, ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵੇ TV 2 ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡੀਕੋਡ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ? ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸੇਲਸਮੈਨ। ਬਾਣੀਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਗਾਹਕ ਆ ਜਾਵੇ, ਗਾਹਕ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੇਚਣੀ।
ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਓ ਇੱਧਰਲੀਆਂ ਉੱਧਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ। ਉਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਵੇਚਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਲਿਫਾਫਾ ਖੋਲੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿੰਨੇ 30 40 50 ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾ ਵੀ ਜਾਊ, ਡਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੌਸ਼ਿਸ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਆ। ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਗਈ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਆ। ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਚੌਧਰੀ, ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, 66 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਨਹਿਰੂ ਕੋਲ ਗਏ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੰਨੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਾਧੀ, ਆਹ ਕਰਿਆ, ਉਹ ਕਰਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੂ ਕੀ ਕਹਿਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਚੌਧरी साहब देश का पैसा देश में रहेगा, आप फिक्र मत करो। देश किसका है, देश किदा है? कैरों का थोड़ो देश है, प्रकाश सिंह बादल का थोड़ो देश है। एक ऑर्ਡੀਨੈਂਸ इशू होएगा, सारियां प्रॉपर्टियां ऐ उड़ जाएंगे हवा दे। स्टेट की पावर, स्टेट की अथॉरिटी तुसी समझ ही नहीं सकते। किहड़ी जुडिशरी, किहड़े जज? मैं माफ़ करना, एक ऐसे जज ਨੂੰ मैं देखा ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠ। ਤੋ ਇਹ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀ, ਫਲਾਨਾ ਆਫੀਸਰ ਆ ਜੀ ਧਮਕਾ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ। ਸਟੇਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਆ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਆ, ਨਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆ ਗੱਲ ਕੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸਟੇ ਆਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਟੇ ਨੂੰ ਅਨਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਹ ਪੰਗਾ ਬੜਾ ਖੜਾ ਹੋ, ਨਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ, 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 1925 ਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਇਆ ਵੀ ਕੇਸ਼ਾਧਾਰੀ ਹੀ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੌਣ? ਦੱਸੋ ਕੌਣ? ਦੇਖੋ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ, ਗੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ। ਅੱਡੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ पब्बा पर होके चीका मार के कह रहा भी हमारे तो गुरुद्वारे हैं, उसमें कोई हिंदी टुटी भुजी जी बोल, हमारे तो गुरुद्वारे हैं, हमारे कोई मत्था टेक सकता है, कोई लंगर छक सकता है, कोई कुछ कर सकता। मैं उन्होंने सवाल किया, फिर उन्होंने मैंने फोन भी किया। मैं कहा हाँ गुरुद्वारियां च कोई जा सकता, उत्ते कोई रंग, जबान या खिता या कोई धर्म का मतलब नहीं है। पर गुरुद्वारियां दा प्रबंध जिहड़ा है मिस्टर मान, गुरुद्वारियां दा प्रबंध आ जिहड़ा वो सिख ही करेगा, सिख ही उसकी मर्यादा चालू करेगा। मैं कहा कल उन्होंने तू उठ के कह के देख कि मंदिरां दा जिहड़ा प्रबंध आ वो सिखां दे हत्थ 'च या मुसलमानां दे हत्थ 'च तेरे जुंडे ना पट देण। तो इस करके तुसी जो आ रही है चीज़ उस दे बारे फिक्रमंद हो जाओ। घराड़े मत मारो, नींद दे झूले मत लो भी कोई यू आर गोइंग टू दी हैवन्स, यू आर गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। तो इस बंदे नूं डील करना, मोदी नूं डील करना थोड़ा सौखा, इस बंदे नूं डील करना उस तो ज़्यादा डिफिकल्ट आ और उस तो ज़्यादा घातक आ, उस तो ज़्यादा सटल है। तो ये उही चीज़ है जिस तरह सच्चे सौदे वाला, जिस तरह बापू आसाराम, जिस तरह मैं तुहानूं दस्सिया गेटवे टू हैवन। सो हुण देख लो गेटवे टू हैवन जाना या गेटवे इत्थे ही रहना, ये फैसला थोड़ा। धन्यवाद, वाहिगुरू जी का खालसा। नहीं गर्ग साहब बुला दिए।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का। हुण मैं बेनती करदा सरदार डॉक्टर गुरप्रीत सिंह संधू वाइस प्रेजिडेंट पंजाब प्रदेश कांग्रेस जो अपने आके इस टॉपिक पे विचार रखें। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਬੜੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਸੀ? What is the status of human rights and religious freedom in the country today? Who has spoken about it? Nobody, except maybe 2 or 3 people earlier. ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਖਤਰਾ ਹੈ? ਕੌਮ ਤੇ ਕੀ ਖਤਰਾ ਹੈ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦੂਗਾ? ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ, ਇੱਥੇ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ, ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਵਾਹ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪੈਰ ਧਰਿਆ। ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਆ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਆ? ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੇਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀडम ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਅੱਜ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਈਏ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ। ਅੱਜ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੀ, ਵੈਸ਼ ਦੀ, ਔਰ ਜੋ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮੋਸਟ ਅਪਾਰਥਾਈਡ ਕੰਟਰੀ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੀ, ਹੈ ਤੇ ਰਹੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿ ਗਏ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰੋ, ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਖਾਓ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਕਰ ਗਏ। ਆਪਦੇ ਘਰ 'ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਡ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਰੇ ਤੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਾਡ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਫਰਾਡ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਧ ਦੇ ਗਏ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਏ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਦਿਖਾ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਸਮਝਾ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ 100% ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, 80% ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, 60% ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਪਦੀ ਗਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 4 ਵਿਹਲੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਵੇਖ ਲਿਆ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਹੈ, ਮੁੱਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦਾੜੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਢਾਲੋ, ਮਾਰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ? ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੂਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੋਵੇ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਦੁੱਧ ਵਾਸਤੇ। ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। Fundamental rights, constitution, this, that, and all kind of nonsense about a democracy, about the rules of law. We have seen the laws shredded absolutely in Punjab since 1982 till date. हमें हिस्ट्रियां फरोली जाओ, हिस्ट्री पढ़ लो, किताबों च लिखी है पढ़ लो। जिस अंग्रेजी आती हो पढ़ लो, हिंदी आती हो पढ़ लो, पंजाबी आती हो पढ़ लो, पता लग जूगा। एक औरत, एक कुड़ी जिन्हों परमात्मा का स्वरूप दिता, जिहड़ी वो पैदा करती है, जो रब पैदा करता है, जो गर्भ दे विच 9 महीने वो एक चीज़ नूं पलप के उहनूं दुनिया नूं दिंदी है, ते जिद्दण वो मां बनती है परमात्मा का स्वरूप हो जाती है, क्योंकि उहने बनाता जो परमात्मा ने बनाया। उसकी की इज्जत करते हैं? बाहर नहीं जाना। जे तू अकल लतीफ तक्काले लिखना लेख, अपने गिरबान में सिर नीवा कर देख। कदे झाती मारी है?
ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕਰੋ, ਐ ਉਂਗਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਏ ਅੰਗੂਠਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਲੜਾਈ ਹੈ ਬੜੀ ਇਹ ਟਫ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਲੇਡੀਜ਼ ਡੇ ਤੇ, ਵਿਮਨਸ ਡੇ ਤੇ। ਜੇ ਰਾਤ ਦੇ 12-1 ਵਜੇ ਇੱਕ ਕੱਲੀ ਕੁੜੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਖੌਫ ਤੁਰ ਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਫਟੇ ਮੂੰਹ ਹੈ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਰੇਪ ਕਰਕੇ, ਬਰੂਟਲੀ ਮਰਡਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਕਦੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਈ ਵਿਚਾਰੀ। ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵੀ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ, ਡੱਕਾ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਆਖਾ ਮੋੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੌਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਕੌਮ ਇਹ ਤੇ ਕੌਮ ਉਹ। ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਇਸੇ ਧਰਮ ਜੋ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ। ਸੌਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਔਲਾਦ ਇੱਥੇ। ਸਣੇ ਮੇਰੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਫਾਲ ਸ਼ਾਰਟ। ਜੇ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਹੈ ਔਰ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਲੰਗਰ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਐਵੇਂ ਛਾਤੀ ਆਪਦੀ ਠੋਕੀ ਜਾਣੀ, ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਜਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਬਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਮੈਂ ਬਰਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਕਾਇਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇਮਾਨ ਹੋਣੀ YPS ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਟ ਓਪਨਲੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਦੋਵਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ, ਪੁੱਤ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ। ਮੈਂ ਖਰੜ ਪੋਸਟਡ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਖਰੜ 'ਚ ਮੇਰੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਸੀ। ਬਿਮਲ ਖਾਲਸਾ ਜਦੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਖਰੜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਵੀ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆਈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬੜਾ ਫਕਰ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੂਕਾਰ ਅਜ਼ਹਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰਗੁਜ਼ਸ਼ਤ ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੈ? ਕਿਹਨੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਜੱਜ ਜੂਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੀਕਿਊਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਥੋਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾ ਸਵਾਰ ਲਓ। ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਘੋਖੋ। ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਨਾਲ 15 ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ, 10 ਮਿੰਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਾ। ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਓ, ਆਪਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੜੇ ਆਏ, ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਬੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਧਰਮ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਮੁਕਤ 40 ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਦੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ, ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ, 550 ਸਾਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਹਟੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ, ਉਹੀ ਮੋਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਇੱਥੇ ਮੋਦੀ ਆਏ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਉਧਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਗਿਆ ਕੌਣ? ਡਾਕੀਆ ਬਣ ਕੇ
ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ, ਦਾੜੀ ਵੀ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਘਰੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਵੀ ਲਾਈ ਬੈਠਾ, ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਜੱਫੀ ਪਾਈ, ਗਲਤੀ 'ਚ ਪਾਈ, ਸੋਚ ਕੇ ਪਾਈ, ਉੱਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਈ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁੱਤਵਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੱਸਦੇ ਦੇਸ਼, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਓਪਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਈ ਮਜਬੂਰੀ। ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਤੁਹਾਡਾ ਤਿੜਕਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯਕੀਨ ਹੀ ਤਿੜਕਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਐਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਫਿਰ ਐਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਮੇਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਹਉਮੈ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੇਰਾ ਮੁਝਵੇਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਮੁੜ ਕੇ। ਫੇਰ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਪਾਰਥਾਈਡ ਮੁਲਕ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਤਕਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਕਦੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਸਾਥੋਂ ਮਾੜਾ ਮੁਲਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਤੇ। ਆ ਜੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀडम ਤੇ ਫਰੀडम ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਨੇ ਮੰਗੋਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਤਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਤਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਰਿਲੀਜਨ ਪਲਪਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਈਰਾਨ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉੱਪਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਰੋਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰੀ ਸਿਲਕ ਰੂਟ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਰਚ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੈਂਡਲ ਬਾਲਣੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਤੇ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਆਪਸ 'ਚ ਝਗੜ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਬਾਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆ ਕੀ ਸਵਾਂਗ ਰਚਿਆ ਵਿਆ। ਹਾਰ ਕੇ ਆਪਦੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਗੜਬੜ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਰਿਲੀਜਨ 'ਚ ਦਖਲ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਦੀ, ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਸਿੰਪਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੱਸਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦੂੰਗਾ, ਆਈ ਵਿਲ ਕਿਲ ਆਲ ਆਫ ਯੂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਧਰਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਆਸਥਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਢਿੱਡ ਦੁਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਤਕਸ਼ੇਪ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹਿਸਟਰੀ ਡਿਸਟੋਰਟ ਹੋਈ ਵੀ ਆ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਵਾਲੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਪਾ ਸਲਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ SGPC ਵਾਲੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਣਾ ਛਾਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਜੇ ਬਜਾਏ ਚੱਲੋ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਬਦਲੋ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੋੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 28 ਸੈਕਟਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਸਟੋਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੂ ਬਹੂ ਉਹੀ ਲਾ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਕੱਢ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਡਿਸਟੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਿਸਟਰੀ ਡਿਸਟੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਕਮਿਟ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਰੋਕਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 10ਵੀਂ ਫੇਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ 12ਵੀਂ ਫੇਲ, ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਲੋਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਇੰਦੂਵਾਲਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅੜਿੱਕਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਣੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਲੇ ਇੰਦੂਵਾਲਾ ਦਾ। ਇੰਦੂਵਾਲਾ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ? ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ? ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੜੀ ਨਹੀਂ ਪਾਤੀ, ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਵੀ ਆਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੈਟ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗੇਨ ਇਹ ਸਟੇਟ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਕਤ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤਾਕਤ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰੂੰਗਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੈ।
ਲਾਜ਼, ਤਾਕਤ, ਪਾਵਰ ਸਟੇਟ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਇਹ ਅਕਲ ਹੋਵੇ, ਸੋਝੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਫॉर ਲਾਈਫ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਕੁਛ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੁਛ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਰਿਲੀਜਨ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਡੇਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਮੱਠ ਗਿਣ ਦਿਓ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਰੇ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ 50-50। 13,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 17,000 ਡੇਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫੜ ਕੇ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ? SGPC ਦੇ ਮਗਰ ਪਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਖੋਣੀਆਂ, ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਖੋਣੀਆਂ, ਖੋਲੀ ਕਿਵੇਂ ਖੋਗੇ? ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਕਬਜ਼ਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਰੋਕਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 2-2 ਗੁਰਦੁਆਰੇ 3-3 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿਓ? ਕੌਣ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦਾ? ਜਾਓ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੰਦ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਊਗਾ, ਆ ਦੂਜੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਜੰਝ ਘਰ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਖੋਲੋ, ਸਿੱਖ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜੋ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਖੋਲਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। SGPC ਹੈ, SGPC ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿੱਥੇ SGPC ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਬਕਵਾਸ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਭਰਿਆ ਪੀਤਾ ਫੇਰ ਹੀ ਬੋਲਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ ਵੀ ਚੱਲ ਛੱਡ ਪਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਐਟੀਟਿਊਡ ਛੱਡਣੀ ਪਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਆ ਬਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਲਪਾਲ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣ ਲਓ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਭਾਰਦਵਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਬੇਈਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੇਰ ਫੇਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਰਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੁਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿਲੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਕਦਾ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਪਰ ਆਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਦੇਰ ਆਰ ਬਿਗਰ ਇਸ਼ੂਜ਼।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਵਾਪਸ ਮੋੜਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ? ਇਹ ਯੂ ਥਿੰਕ ਇਟ ਮੈਟਰ? ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਂਚ ਆਉਣ ਦੇ ਦੂੰਗਾ? ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ 1000 ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਰਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਆਦਰਸ਼ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਾਨਪੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਕਰੋਨਾ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਜੇ RSS ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਟੀਚਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਾਕਾ ਇਹਦੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਟੀਕਾ ਲਗਾਤਾ, ਉਹ ਕੰਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਜੀ ਥੋੜਾ ਦਰਦ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਕਹੂ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਲਾਈਏ। ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਜਾਤ ਪਾਤ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਦੂਜਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1.5 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 2 ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ 3.5 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਹ ਵੀ ਕਰਿਆ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲਿਖੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿੰਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੋਚੀ ਗਈ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਟੂ ਪਰੰਤੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਸੋਚੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੀ ਲਿਖਤੀ ਉਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ 47 ਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵਡਾਂਗਾ ਕਰਿਆ, ਉਧਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਰਿਆ, ਤੇ ਫੌਜ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਟ੍ਰੇਨ ਪਰ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੇ ਮਾਰਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਖੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੱਖੀ, ਅਸੀਂ ਮਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਆਪਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਊਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਕਹਿਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਕਹਾਣ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਨਾ ਕਰੋ। 100 ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਨਾਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਇਹ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੋਗਨੀਜੇਬਲ ਅਫੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਾਨ ਕੋਗਨੀਜੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਗਨੀਜੇਬਲ ਅਫੈਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪੁਲਿਸ FIR ਦਰਜ ਕਰੂਗੀ, ਰਪਟ ਦਰਜ ਕਰੂਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੋਗਨੀਜੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ 57 ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਫੜ ਲੇ, ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ 60 ਸੁੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸਤਗਾਸਾ ਕਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੌਨ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਹੈ। ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਥਾਣਾ 23 ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 24 ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਇਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗੜਬੜ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਥੋੜੇ ਖਿਆਲ 'ਚੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਥੋੜੇ ਹਿੰਦੂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਥੋੜੇ ਖਿਆਲ 'ਚੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹੇ ਕੋਈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਾਂਗੇ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। 2 ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਫੌਜ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਾਰਿਆ ਧਿਆਨਪੁਰ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਦੂਜਾ ਮਾਰਿਆ ਬਰਹਾਮਪੁਰ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਆਈਆਂ। ਬਰਹਾਮਪੁਰ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆਇਆ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਦੂਜਾ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮਾਰ ਕਰਤਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਹੁਣੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਡਾਕਟਰ ਮਰ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਉਂਡ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੁੱਛਿਆ, 2 ਸਿਪਾਹੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਣਾਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਝਰੀਟ ਬਣਾ ਵੱਜੇ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਮਾਰਚਰੀ 'ਚ ਗਿਆ, ਜਦ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੇਖਿਆ ਮਸਲ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਛੱਡ ਤੂੰ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਸਲ ਕਹੇ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਇਹਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਲੱਭੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੁੱਕ ਜਰਾ ਪੈਂਟ ਚੁੱਕੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਸ਼ਰਟ ਚੁੱਕੀ, ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਟ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 32 ਦੀਨਾ ਨਗਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸਲੀ ਪੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਟ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦਰਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ 10 ਕਿਹਨੇ ਸਿਲਾਈ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦ ਮਾਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਸੀ, ਫੜ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਟੰਗੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਕਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਐਵੇਂ 26 ਦੀ 25 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਾਣੀ। ਹੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ SP ਸੀਗਾ, ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰਤੇ ਬੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਲੀਵਾਲ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬਾਡੀ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਬੋਰਡ ਬਣਾਤਾ, ਆਇਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੁਲਟ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹੀਏ। ਉਹ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੈਕ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿਖਾਇਓ ਜਰਾ ਜੋ ਪੈਕ ਕਰਿਆ। ਦਿਖਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ SP ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੁਲਟ ਚਲਾਈ। ਉਹ ਖੜਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਕਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਟੇਰੀ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਉੱਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਆਪਦਾ ਧਰਮ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ। ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰਾਈਟ ਬਚਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਜਿਆ ਸੀ? ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਜਿਆ ਖਾਲਸਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸੋ ਜਦ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਆ ਸਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਵੀ, ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਪਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣਾ। ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਜੇ ਸਿਕਦਾਰੀ ਕਿਸੇ ਖੁਆਰੀ ਚਾਕਰ ਕਹੇ ਡਰਨਾ, ਜੇ ਸਿਕਦਾਰ ਪਵੇ ਜੰਜੀਰੀ ਤਾਂ ਚਾਕਰ ਹੱਥੋਂ ਮਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਦੇਖੀ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰ ਹੈ ਉਹੀ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਕਿੱਥੇ ਪੀੜਤ ਹੈ? ਸਟੇਟ ਕੋਈ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਦੇ। ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪੀੜਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਟੇਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨੌਕਰ ਪੀੜਤ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੌਰੜੀ ਵਤ ਸਭ ਕਿਛ ਸਾਂਝੀ ਪੇਵ ਕੜੇ ਧਨ ਬਖੇ, ਆਪ ਕਚਜੀ ਦੋਸਨ ਦੇਉ ਜਾਣਾ ਨਾ ਹੀ ਰੱਖੇ, ਹਉ ਆਪੇ ਪਰਮ ਭੁਲਾਣੀ, ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਸੇਈ ਗਾਵਾਂ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਬਾਣੀ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਲਕੀਰ ਦਾ ਫਕੀਰ ਬਣਿਆ ਤੁਰਦਾ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮੇਲ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਜਿਆ। ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਖੋਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੱਚੋਂ ਰੇ ਸਭ ਕੋ ਉੱਪਰ ਸੱਚ ਅਚਾਰ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਅਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਗ ਗਿਆਨੀ ਵਿਰਲਾਚਾਰੀ, ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਹੈ ਅਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਾ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਗ ਗਿਆਨੀ ਵਿਰਲਾਚਾਰੀ, ਜਗ ਪੰਡਿਤ ਵਿਰਲਾ ਵਿਚਾਰੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਗਿਆਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੋਹਾਂ ਦਾ, ਆਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਸੱਚ ਆਚਾਰ ਕਿਹਾ। ਇਹੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠ ਦੀ ਕੰਧ ਹੈ, ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭਨਾ ਮਾਨਕ ਮੂਲ ਵਿਚੰਗਵਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਔਰਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਇੱਥੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹੇ ਕਿ ਗੁੱਤ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪੁੱਛੋ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜੱਡਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਜੇ ਬਚਾਉਣੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਮਸਲਦਾ, ਧਰਮ ਵੀ ਮਸਲਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਇੱਕ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ? ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ। ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸੀਸ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲਾ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਹੱਕ 'ਚ ਪਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਲਟੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਉਲਟੀ ਕਰਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਹ ਕਹੋ ਵੀ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਈਏ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰੀਏ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਔਰ ਬੜੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਪੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ? ਮੇਰਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਉਰੇ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਜੋ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਮੂਵ ਕਰਿਆ ਹੈ। MP ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਮੂਵ ਕਰਿਆ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕਰਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਕਰਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਸਾਡੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਸ ਨੇ ਏਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਟੇਟ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ। ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬੱਸ ਚੈੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, तो CRPF वाले चेक कर रहे ने, मेरा एक छोटा जा टैची जा पिया सी, ये किसका है? मैं कहा मेरा है। वो अगे लंघ गया, मैं उड़िया क्या बात है? मैं कह रही बंब नहीं हो सकता, आपको क्या लेना है? मैं क्यों नहीं लेना? तू सारे चेक करदा, जिहदे केस रखने पग बनी है उन्होंने तू चेक करी जाना, मैनू क्यों नहीं करिया? वो मूर्ख जिन्हें बंब मारना है वो इसे रूप च आएगा। जब तक तुसी ह्यूमन राइट की गल तुसी करदे हो, बस च बैठी कुड़ी उन्हें तंग करी जांदा नाल दा, तुसी बोलदे ही नहीं। कंडक्टर थप्पड़ मारदा है, ये मेरे नाल वापरियां होईयां ने, कहंदा मैं तां कहना ह्यूमन राइट पैर पैर ते है और मैनू बस चों लाया गया है, मैनू कुट्टण दी भी कोशिश हुई है। जब किसी कुड़ी नूं किसी ने कोशिश करी, किसी मसटंडे ने मैं कहा भी तेरे घरे मां भैन धी नहीं है, ਇਹਦਾ कुड़ी चुप है बेचारी भी, घर दे भी गालां कड्ढणगे, जे कढ के सैंडल तेरे सिर च मारदी ना, तेरे सिर दा एक वाल नहीं रहना सी। जब किसी थप्पड़ मारदा कंडक्टर गरीब आदमी दे, मैं किसी बोल हुरिया ये तो मास्टर नूं भी थप्पड़ मारना अधिकार नहीं। चंडीगढ़ च मैनूं कहना मैं तैनूं भी ला दूं, मैं ला दे फिर जे हिम्मत है, काका दही दे पड़ा मैं कपाना खा जी। सो सानूं ह्यूमन राइट साडे सामने पैर पैर ते वायलेट हुंदे ने। मैं नहीं कहना भी हरेक जगह ते तुसीं जरूर हो लो, हर एक दी आपदी आपदी नेचर है, पर सानूं हाँ दा नारा ऐ नहीं हुंदा भी एक बंदा कहे तू ये कम करिया किवें, जिहड़ा बंदा उत्थे बैठा ये भी सोचदा है यार ये माड़ी कर रहा है, वो भी ह्यूमन राइट की प्रोटेक्शन कर रहा है, ठीक है, वो इन्ना तकड़ा नहीं है, अंदरों तो कह ही रहा माड़ी करे। जिहड़ा बंदा माड़े दे नाल देखदा यार ये ऐ की करी जांदा बेचारे ने, क्यों थप्पड़ मारिया, वो भी ह्यूमन राइट की वायलेशन नूं रोक रहा है। सो आपां ह्यूमन राइट की वायलेशन नूं, मनुखी अधिकार की जिहड़ी उलंघना है, जिहड़ा हनन है, उहनूं रोकण वास्ते भी ये जरूरी नहीं भी तुसीं ਚੱਕ ਕੇ ਡੰਡਾ हरेक नहीं अगे होना है। ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਦਾ नारा मारता है वो भी ह्यूमन राइट ਨੂੰ रोकता है। इसे करके शेर खान ਨੂੰ कहा गया भी कोई गल नहीं, मलेरकोटले से कुछ नहीं होएगा, क्योंकि उन्हें हाँ का नारा ही मारिया सी, वो रोक नहीं सकिया सी। हाँ का नारा मारना भी, अज गुरुद्वारा भी उत्थे हाँ का नारा नाम है उसका। सो सानू हाँ का नारा मारना, मन च सोचना, मैं कहना किसी को कहे भी ना, अंदर सोचे यार बहुत माड़ी हो रही है, ये भी ह्यूमन राइट की प्रोटेक्शन है, ये भी बचाए, क्योंकि अंदर सोचे है ना, अज जो सोचता कल खड़ा भी हो जाऊगा। सो इस करके असीं मनुखी अधिकारां नूं सीमित ना करिए, असीं आपदे अधिकार रखते हुए दूजे अधिकार का मान आदर करिए, ही सानूं सिखाया, सारी गुरबाणी च ही सिखाया। पर जिथे कोई कर्मकांड है उत्थे डट के कहिए बिल्कुल नहीं मन्निया जाना, नहीं तो गुरु साहब नूं जाके मीटरन की लोड़ ही नहीं सी कुरुक्षेत्र ते ना हरिद्वार जाके पानी दूजे पासे देने की लोड़ सी। सानूं उन्हां ने की करिया, स्टेट ने एंटर करके कि सानूं ये सिखाउण की कोशिश करती भी तां करामात सी। बाबे ने करामात लोगों की दिखाई सी, असीं उहनूं करामात वो दिखा ली, उही सिद्ध जोगियां दे पासे पाता सानूं। जिहड़े जोगियां नूं उन्हां ने आखिआ भी करामात नहीं, तुसीं तां जंगल उत्थे पहाड़ां जाके भज के बह गए, ये किवें पार उतार होना संसार दा, उही उस च पाता सानूं। हालांकि असीं रोज़ कहने आ भी एक सिर्फ शब्द बदलण दे वास्ते मुसलमान की बजाय बेईमान करन करके गुरगद्दी नहीं मिली सी, पर जी रोज़ ही करामात दिखाई जाने, रोज़ कहने नाले भी गुरु अर्जन देव जी ने क्या करामात दिखा दो, कहते बस आही करामात है। गुरु तेग बहादुर साहब ने क्या करामात दिखा दो, कहते यही करामात है। लालच 6 ते 9 साल के बच्चे, कोई कहना बच्चे की बहुत सारे कहते हैं ला बच्चे आए किमें कर लेंगे, और मैं कहा यार जिहड़ा बंदा कीड़ी तो डरदा है तो वो किमें कोई सोच सकता भी कोई हाथ शेरां का शिकार भी करता हो, जिहड़ा लोकां दा चोरी करके खांदा है वो किमें सोच सकता कोई करोड़ों रुपये दान भी करता हो, क्योंकि उसकी सोच ही छोटी है। सिक्खी बहुत वड्डी उच्ची सोच है। सिक्खी दे विच मनुखता दा जिहड़ा सब तो वड्डा, क्योंकि सिक्खी दे विच ही है, गुरु ग्रंथ साहब दे विच ही है, अपने औगण भी पछाण, अपने अंदर अपने सच्चे नूं भी पछाण, मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूड पछाण, किरत भी कर, घाल खाए किछ हथों दे, नानक राह पछाने से, ये सिक्खी जी है। होर किते घाल खाए की गल नहीं है, उत्थे तो पूजा करके है, पूजा का धान लैके कर लो। सो इस करके असीं जद मनुखी अधिकारां दी, मैं तो नमस्कार करदा इन्हां नूं जिहड़े इहो ਜਿਹੇ बंदे सारी उम्र लगे रहे कि असीं मनुखी अधिकारां दा हनन हो रहा है, जिथे भी हो रहा है, जिहड़े भी असीं अहुदे ते हां, जिहड़ी भी असीं जगह ते हां, जिहड़े भी हालात दे विच हां, जिहो जिहा सातों होवे वो करिए। सिੱਖੀ वास्ते अज मैनूं लगदा है मिनोरिटीज़ वास्ते इत्थे
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਹਾਂ। ਜਦ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਟੇਟਸ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਦਿਓ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਨਾ ਕਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਚੰਨਣ ਮਿਲਾਓ, ਬਾਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾਤੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਪੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਪੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੱਸ ਪਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਕਥਾਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉਹ ਜਦ ਇੰਦਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਏ, ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਕੀ ਕਰ ਲਏ ਸੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਸੜਕ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਰੋਡ 'ਤੇ ਲੰਘ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਭਾਈ। ਉਹ ਬਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਭਾਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਸਖਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ ਤਵੀਜ਼ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਨਾ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਨਹੀਂ ਸੰਗਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਚੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਜੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਉੱਦਾਂ ਦਵਾਈ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵੈਦ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ, ਜੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਮਝੋ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਹੈ, ਹਸੰਦਿਆਂ ਖੇਲਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਪਹਿਨਦਿਆਂ ਵਿੱਚੇ ਮੁਕਤ ਪਾਈ। ਪਰ ਇਹ ਵਿੱਚੇ ਮੁਕਤ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਸੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 2 ਸੂਬੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕੇ ਸੂਬੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 17% ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਸਾਡੀ ਆ 2%। ਜੇ 17% ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗਾ ਦੇਸ਼ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 2% ਆ। ਫਿਰ ਆਪੇ ਸੋਚੋ ਕੀ ਹੋ ਜੂ। ਇਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਫਰਕ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਐ ਨਾ ਕਰ। ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਟੇਟ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਹੀਏ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਬੱਸਾਂ 'ਚੋਂ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਵੱਖਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਬੱਸਾਂ 'ਚੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਯਾਰ ਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਰਿਆ, ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ISIS ਦੇ ਏਜੰਟ ਆ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਸਮਝ ਲੈਣ, ਯਾਦ ਰੱਖਣ 1947 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਸੀ, 47 'ਚ ਦੰਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਸੀ, 47 'ਚ ਦੰਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰੇ ਸੀ। ਉਹ 'ਚ ਮੁੱਲਾ ਭਾਈ ਤੇ ਪੰਡਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀਗੇ ਸਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ। 84 'ਚ ਕੋਈ ਦੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 84 'ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਦੰਗੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 2-3, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ 'ਚ ਜੋ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਜਿੱਦਾਂ 2002 'ਚ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਪੜੋਸੀ ਕੇ ਜੋ ਹੁਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਬਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲੀਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਟ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਉਣ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਲੰਗਰ ਹੋਏਗਾ। ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ।
ਜ਼ਖਮੀ ਠੀਕ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਆਪ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ਲਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਰਿਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਨਾ ਦੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਸੀ ਨਾ ਮਨਾਇਆ ਕਰੀ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਕਹੇ ਤੇ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਤੰਗ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀ। ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ਲਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਰਾ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਕਹੇ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਣ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਾਂਧੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਹਿਰੂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਬੰਬੇ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਤੇ ਐਟਲੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਕਦੇ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਰੋਂਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ
ਮਿਲਟਰੀ ਹਮਲਾ ਕਰਾਇਆ। रूस की फौज आई, बरतानिया की आई, इंडिया की आई। एक स्टेटलैस सिक्स के उत्ते मिलिट्री हमला 3 न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स ने किया। ਉਹਦਾ अजे तक सानू इंसाफ नहीं मिलिया है। पर साडे उत्ते मुआवजा कितना पाता? साथ सिमरनजीत सिंह कितना कहते सी? 35,000 3500 करोड़ पंजाब के उत्ते कर्जा पाता सेंटर ने। अंग्रेजी दे विच इहनूं कहंदे है इंडेमनिटी। इंडेमनिटी पैंदी है जदों एक मुल्क दूजे मुल्क नूं फतेह करदा है ते जिहड़ा फतेह करन वाले मुल्क दा नुकसान होया करदा है वो जिहड़ा हारिया होया मुल्क है वो भरदा है। इस नूं इंडेमनिटी कहा जाता है। फिर मैं पुछदा इत्थे अपने बहुत वकील हैगे हैं कि जे इंडिया एक कंट्री है, एक फेडरेशन है, एक यूनिटरी गवर्नमेंट है, ये अपने सूबे के उत्ते युद्ध कर सकती है? जे युद्ध कर सकती है तो साडे उत्ते इंडेमनिटी ला सकती है? ये अजे तक किसी ने सवाल नहीं पूछा कि नाले तो इन्ना जुल्म किया इंडिया ने, नाले साडे उत्ते मुआवजा इंडेमनिटी लाती है। ये साडे कानूनदान दसन कि जे इंडिया अपनी यूनिटरी फेडरल ढांचे दे उत्ते इंडेमनिटी ला सकदा कि नहीं ला सकदा? जे लग्या होया है फिर इंडिया ने साडे उत्ते जंग कीता ते साडे कोले जंग करन दे लई 3 न्यूक्लियर ताकतां इंडिया, बरतानिया ते रूस की आई। साडे कोले अपने रक्षा दे लई संत जरनैल सिंह भिंडरांवालियां दे कोले पहले दुनिया दे लड़ाई दे शस्त्र सीगे। कोई इहो जिहा शस्त्र नहीं सी जिहदे नाल इंडिया सिखां दे उत्ते जंग डिकलेयर कर दिंदा। ये चीज़ ह्यूमन राइट्स की ते धार्मिक आज़ादी की आपां नूं खोखनी पैनी है। मैं एक बड़े चंगे वकील नूं पुछया सी कि जो इंडिया ने साडे उत्ते ब्लू स्टार 1984 च कीता, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ कर सकते हैं? उन्हें कहा इंडिया ने कहना है कि ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਟੈਰਰਿਸਟ आतंकवादी घुसे ਹੋਏ ਸੀਗੇ। मैं ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੀ ਕੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਰਰਿਸਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ? ਤੇ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ कि बेहथियारे कौम के उत्ते 3 न्यूक्लियर ताकतां चाढ़ देनियां, ਇਹਦੇ ਨਾਲ कि ये जायज़ है? ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ कि ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਤਾਕਤਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ
ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਤਾ। ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਫੌਜਾਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਈਆਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦ ਕਿ ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ, ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੁੱਟ ਕੇ ਕੋਹੀਨੂਰ ਸਾਰਾ ਹੀਰੇ ਸੋਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲਿਆਕਤ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਜੰਮੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਈਏ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਫੌਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਫੌਜ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਕਿੱਥੇ ਪਾਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਕਿੱਥੇ ਪਾਏ ਹੈ? ਇਹ ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ, ਹਿੰਦੁਤਵਾ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਲਕਾਂ, ਫਾਸਿਸਟ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਜਰਮਨ ਨੇ, ਇਟਲੀ ਨੇ, ਜਾਪਾਨ ਨੇ। ਉਸ ਦੀ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਦੂਜੇ ਉੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜਾਪਾਨ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਬਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ? ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਮੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ RSS ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੂਣ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਜੇ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਸੀ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆਪਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਸੋਚ ਦੂਜੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹੀ ਕੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾ ਬਣਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਕਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੀ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਫਗਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਈ ਹੈ। 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕਦੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਜੰਮੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਫੌਰਨ ਵਜ਼ੀਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਤੋਪਖਾਨੇ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਜੂ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਜੂ। ਕਾਹਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਆਈਲੈਂਡ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਜਾਪਾਨ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਫਰੀडम ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ,
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, UNI ਤੇ PTI ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਡੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਲੱਗੂਗਾ, ਫਿਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਜੀ? ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਫਰੀडम ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ? ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਮਰਿੰਦਰ, ਪ੍ਰਤਾਪ, ਗੁਰਜੀਤ, ਅੱਗੇ ਸਿੰਘ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਆ ਗਿਆ? ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਖਫਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਹੈ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਤੇ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਬਣਾਤੇ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ, ਚਨਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੈਮਸ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਮਸ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਖੋਲ ਦੋ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇੰਡਸ ਬੇਸਨ ਡੁੱਬ ਜਾਊਗਾ। 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਭਾਖੜੇ ਦੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਤੇ ਸੀਗੇ। ਦਿਖਾਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਾ ਬਣੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਡੈਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਡੈਮਾਂ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੋਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡੈਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈਡਰੋਲੋਜੀਕਲ ਵਾਰ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੰਗ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਧਰਲਾ ਵੀ ਇੱਧਰਲਾ, ਇਹ ਡੁੱਬ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਉਂ ਬਦਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਫਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਦੱਸ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ
ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੈ ਹਿੰਦ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਹੈ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਾਂਗੇ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਦਾ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਆਈਬੀ ਤੇ ਰॉ ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਰੂਸ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਓ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਹੈ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਪਹਿਲਾਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੇ ਲਦਾਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਲਦਾਖ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ 1834 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਦਾਖ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਨਾ ਰॉ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਨਾ ਆਈਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਨਾ ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਨਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰॉ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਆਈਬੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, 2-2 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਧਾਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਬਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਤੀ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਤੀ ਜੀ। ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲੀਆ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦਾ? ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ? ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਤਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਮੌਕੂਫ ਕਰਤਾ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ 2 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2-3 ਜੱਜਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਕਾਵਤ ਹੈ, ਸਾਗਵਾਨ ਹੈ, ਬਜਾਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੀ ਰੋਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਰੋਕਤੀ ਹੈ। 3 ਹਿੰਦੁਤਵਾ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ
ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ, ਚਿੱਟਾ, ਹੈਰੋਇਨ, ਸਮੈਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਬਾਦਲ ਦਲੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਡਰੱਗ ਲੌਰਡ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਕਿੰਗ ਪਿਨ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਛੱਡਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ MLA ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਕੀਲ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਆਰਟੀਕਲ 14 ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਡਰੱਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚੋਂ। ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ MLA ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੌਦੇ ਸਾਧ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਰਲੋ ਤੇ ਦੇਤਾ ਹੈ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੇ ਕਿ ਵੋਟਾਂ BJP ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਪਾਓ। ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੂਟ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਅਣਖ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਮੁੱਛ ਨੂੰ ਤਾ ਦੇ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਰੇਤੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ, ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ BJP 'ਚ ਆ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਫੜਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਾਂਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦੇਣਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ NIA ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਫੜਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ED ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ CBI ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਫਿਰ NIA ਤੇ ED ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਉੱਧਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਜਿਹਦਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। BSF ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧਾਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗੱਲ। ਜੇ ਕਰ ਵੀ ਲਈਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜੱਜ ਹੈਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ? ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ? ਕੋਈ ਗਵਰਨਰ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ? ਕੋਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਤੇ
ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਅਣਖ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜਾਬ ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਬੀਬੀ ਪਹਿਨ ਸਕਦੀ, ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੀਬੀ ਕੇਸਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਜ਼ਰਤ ਬਲ ਮਸੀਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਸੈਕੂਲਰ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? 1984 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਤਿਲਕ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਬੀਜੇਪੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਰਕੇ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਝੱਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਖਿੱਚ ਲਓ ਕਿ ਬੇਸ਼ਰਮ ਆਦਮੀਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਝੱਗਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਖਿੱਚਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਰਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਅਣਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। SGPC ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਹੁਣ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਰਗਾੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ SGPC ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰਾਰੇ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਤਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਤਬਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਸਰ ਕੁਸ਼ਲਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇੱਥੇ ਮੰਗਾਏ ਹੈ, ਤੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਆਓ ਛਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।